اوكي. نكمل. حكينا عن regulation، وقفنا هون اللي هي regulation via conformational changes، يعني شكل الانزيم راح يتغير. ماشي؟ ففي عدة طرق ممكن ان نغير فيها شكل الانزيم. واحدة منهم هي الالوستيريك regulation. بعدين عندنا covalent modification واللي هو protein protein interaction proteolytic cleavage. نحكي على نبدا بالالوستيريك regulation. كلمة allostericity حكيناها قبل، حكيناها بالهيموجلوبين. حكينا انه allo يعني different، steri يعني shape. فاحنا بنتكلم على enzymes that have different shapes. Example of protein مش enzyme، protein that is allosteric هو الهيموجلوبين. حكينا انه الهيموجلوبين basically when oxygen binds to one subunit it changes the structure لبقية البروتين allowing for a second oxygen to bind and so on. هذا هو الالوستيريك regulation للبروتينز. ونفس الشيء بيصير للانزيمز، انه بكون عندهم اكثر من شيء فهم allosteric proteins as well. عادة هدول الالوستيريك enzymes او proteins they are made of multiple subunits. Actually they're always made of multiple subunits. يعني عندهم مش monomers, no, trimers, dimers, whatever ممكن يكونوا اكثر. And usually as well, allosteric enzymes, one subunit can have a catalytic, can be a catalytic subunit, and it contains the active site. Another subunit would have a regulatory site, فبنسميها regulatory subunit. إنه بيجي a regulator, it binds to one subunit, changing the structure of the enzyme, activating أو يعني regulating the active site اللي موجود على الكاتاليتيك subunit somewhere else far away. ماشي؟ And this binding of the regulator can activate or inactivate the enzyme by changing the interactions. هلا راح نشوف كاكزامبلز later on انه التشينجز اللي بتصير على هذول الالوستيريك انزيمز ممكن يكونوا modest، بمعنى انه تغير بالنون كوفالنت انتراكشنز زي ما صار عندنا بالهيموجلوبين، وممكن يكون huge large effect انه كل السبيونت عمالها بتنفصل عن بعض. ماشي. هلا الالوستيريك modifiers هم basically the small molecules that bind to a regulatory subunit, activating or inactivating the enzyme. فهذول الموديفايرز ممكن يكونوا activators، ممكن يكونوا inhibitors. فبنحكي الاكتيفيترز بنحكي انه هذول positive allosteric regulators او modifiers، او الانهبيتورز بنسميهم negative allosteric modifiers او inhibitors. ماشي. ممكن الموديفاير يكون substrate وممكن يكون product. لو كان الموديفاير a substrate فبنحكي انه it is a homotropic modifier. اوكي؟ زي الاكسجين بالنسبه للهيموجلوبين. لو كان different عن السبستريت فبنحكي انه هو heterotropic modifier. وفي few cases whereby انه يكون عندي positive cooperativity اللي حكيت عنها انا بالهيك بالهيموجلوبين. الpositive cooperativity basically means when a modifier binds to, when one modifier binds to a subunit, it makes it easier for the substrate to bind للسبيونت الثانية. And when this happens, it makes it even easier for the second substrate to bind, and so on. يعني في عندي أنا زي الدومينو effect. هلا الالوستيريك enzymes راح نشوف إنه they exist in two forms. زي الهيموجلوبين. R state اللي هي الactive state وال D state اللي هي tau state اللي هي inactive state. نفس الشيء. فعندي relaxed state والtau state. حلو. لما حكينا عن الميكانيزم mention plot والايكويشن
it applies للانزيمز اللي هم بنسميهم simple enzymes. وهدول enzymes هم monomers. فشكل البلوت hyperbolic. This type of plot مش موجود بالالوستريك enzymes. Rather شكل البلوت sigmoidal. شكله عامل زي الاس. So فأنا عندي هون in the middle هذا اللاين للالوستريك enzyme. It looks sigmoidal. It doesn't look hyperbolic. هلا what happens إنه لما يصير في عندي inhibitor bound to this allosteric enzyme راح يصير في عندي shift to the right. Okay? The Vmax can be reached. لكن ايش بتغير؟ شيء بنسميه K0.5. أنا كاتب هون K50 هي K0.5. اللي هي ايش؟ Basically, it's the concentration of the substrate that is needed to reach 50% of the Vmax of the allosteric enzyme. لاحظوا إنه ال K0.5 صارت أعلى. ماشي؟ لما إحنا نحط activator شو بصير في البلوت؟ It shifts to the left. هذا واحد. فال K0.5 بتقل. يعني زي ال Km إنه عمالها بتزيد. سوري إنه ال Km عمالها يعني الافينيتي عمالها بتزيد. same concept. لكن لاحظوا الشغلة الثانية لما الاكتيفيتر when it binds the allosteric enzyme شو شكل البلوت صار؟ كيف شكل البلوت لما الاكتيفيتر يدخل؟ hyperbolic بطل sigmoidal. Okay, so this is a difference between an activator والinhibitor. Okay, هذا ممكن الانهبيتور يخلي الفيماكس زي ما هو. ممكن انه يقلل من الفيماكس، لكن definitely ال K0.5 راح تكون اعلى. Same concept, 50% of Vmax. Same concept. Okay. هذا الالوستريك enzymes هم ال preferred enzymes used for metabolism. في من الميتابوليك enzymes simple enzymes، لكن راح نشوف انه كثير من الانزيمز اللي هم بيكونوا highly regulated بيكونوا allosteric enzymes. Example الهيدروكاينيز والجلوكوكاينيز هذول allosteric enzymes. ايش الادفانتج تبعهم؟ الادفانتج انه الايفكت تبعهم بيكون stronger للانهبيتورز عن اذا كانوا competitive او non competitive. هذول الانهبيتورز او الريجوليتورز ممكن الريجوليتورز يكونوا activators. السمبل enzymes بيكونوا mainly regulated by inhibitors اللي بيكونوا competitive non competitive. لكن allosteric enzymes can be regulated by activators as well. This doesn't happen with simple enzymes. Simple enzymes بس عندنا inhibitors. الشغلة الثانية إنه هذول allosteric enzymes عادة بيكونوا highly regulated by common molecules. هاي المولكيولز ممكن يكونوا end product، ممكن يكونوا by product. يعني for example الهكسوكاينيز اللي هو it catalyzes glucose like glucose 6 phosphate conversion. It can be regulated by the product itself, or the glucose 6 phosphate. بيجي مرتبط على enzyme and it inhibits it. ممكن يكون regulated by ATP as well. لما ال ATP يكون عالي ما في داعي نعمل phosphorylation للجلوكوكاينيز او الهكسوكاينيز. خلص في ATP كثير ستيل مرتاحه ما في داعي انه there's no need to consume glucose. نفس الشيء الشغله الثانيه انه الالوستريك افكتور مش ضروري يكون شكله زي شكله زي السبستريت او شكله زي البرودكت. ممكن يكون different totally different زي ال ATP. بيجي ال ATP بيرتبط على الانزيم وال ATP is not a substrate للرياكشن نفسه and it doesn't look like the substrate itself. بيجي بيرتبط على it doesn't look like the product itself. Usually it binds to the enzyme and it changes its structure. شغله كمان مهمه انه الايفكت تبع الالوستريك افكتور is rapid. all we need is just change the structure of the enzyme itself.
كسر النون كوفالنت انتراكشنز او اعمل نون كوفالنت انتراكشنز. really simple change بتصير بالستراكشر اوف ذا انزيم. شغله كمان مهمه اخيره اللي هي انه you can have a modifier that acts on different allosteric enzymes. يعني عندي انا بالميتابوليك باثويز رح تشوفوا انه في عندي عقد معينه، هاي العقد بيصير فيها بتكون كومن بالنسبه للباثويز، فيها تفرعات كثير. حتشوفوا انه هذه النودز regulated by a single molecule مثل cyclic AMP مثل ال ATP itself. لما يكون عالي بقوم بيشتغل على اكثر من allosteric enzyme، بيعمل inhibition هون وهون 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 او activation هون وهون وهون وهون. A single molecule can do that. نيجي على example لallosteric enzyme اللي هو ال ATPase الاسبارتيك ترانسكرباموليز. What it does basically اللي هو it's one of the early, it catalyzes an early reaction the synthesis تبع CTP. ايش هو CTP؟ سايكلين تراي فوسفيت. ليش بنستخدمه بجسمنا CTP؟ DNA RNA synthesis. نعم. يعني synthesis of nucleic acids. كويس. فلما يكون عندي بدنا نعمل synthesis للنوكليك acids احنا بدنا nucleotides زي الCTP. فهذا الرياكشن ستارتس بالاسبارتيت انا امينو اسيد وبعدين ننتهي على اليوتي. This CTP is a pyrimidine nucleotide. ذكروها it's a pyrimidine nucleotide. هلا لاحظوا انا عندي شغله هون في هذا السهم عشان تتعودوا عليه، هذا السهم رايح من الCTP راجع لهون، شو بيساوي هذا السهم؟ معناته ان هذا بيعمل inhibition. الCTP لما يزيد الليفل تبعه بيرجع على الانزيم it binds to it وبيعمل له inactivation. فهذا احنا بنسميه رح نحكي عنه بعدين feedback regulation او feedback inhibition. انه الفاينل برودكت بيعمل inhibition لانزيم early on بالباثوي. خلينا نطلع على الستراكشر تبع الانزيم itself. How does it look like? It is composed of 12 subunits. 12 subunits. 6 of them are catalytic. They have active sites. And 6 of them are regulatory subunits. معناته انه a regulator or modifier binds the catalytic subunits affecting the catalytic subunits. Okay. And they exist in two forms. Same concept as hemoglobin. The T state اللي هي less active والR state اللي هي more active. لاحظوا كيف الستراكشر بتغير تبع الانزيم يعني simplified in this way انه الستراكشر تبعه بتغير. اوكي. هلا regulation is done by two molecules, two effectors. واحد منهم او اكثر من واحد بس واحد منهم رح نركز على اثنين، واحد منهم هو الCTP itself, the final product. اللي بيعمله انه it binds the CTP binds the aspartate transcarbamylase and it stabilizes the T state اللي هي less active form, inhibiting the enzyme. So what it does, once it binds, تعمل شوية covalent modification للenzyme, favoring or stabilizing the T state, decreasing the activity of the enzyme so that it doesn't produce any more CTP, increasing the apparent K0.5 مش K0.5. طلعوا انه بصير عندي shift to the right بحيث انه K0.5 صار اعلى for this enzyme. So that's basically how it's regulated. Simply by removing the regulatory subunits, يعني خلي بس catalytic subunits هيك لحال بدون regulatory subunits, the catalytic subunits are active all the time لأنه بطل عندي أنا regulatory subunits. Okay? هذول independent عن الثانيين. طيب في عندي molecule ثاني بيعمل activation. It's the opposite. It's a positive allosteric modifier اللي هو ATP. ATP بيعمل shift to the left. Notice إنه الDMAX هي
لكن ايش عملوا؟ لاحظوا كيف شكل البلوت. Looks hyperbolic. Again, so the sigmoidal, it's not sigmoidal anymore. It looks more hyperbolic. صار في shift to the left. معناته الكلي 0.5 قلت, meaning انه صار في higher affinity between the enzyme and the substrate. Okay. هلا طب ليش برايكم؟ logically thinking. ليش برايكم ال ATP بيعمل activation؟ Yes. عشان ايش؟ عشان الفوسفيت. انا ما قلت لك كيف بيعمل activation، انا قلت لك ليش؟ شو المنطق ان ال ATP يعمل activation لهذا الانزيم؟ الانزيم ايش بيعمل لي؟ CTP. الCTP ايش؟ CTP triphosphate. والCTP is حكينا a pyrimidine nucleotide. So the ATP is what? It's a purine nucleotide. طب ليش ال ATP راح يعمل activation للانزيم؟ شو دخله بالبيرميدين؟ عشان يعمل بالانس. إذا احنا زودنا من السينثيسيس اوف بيرميدين لازم نزود من السينثيسيس اوف بيورينز. بالعكس صحيح، لما نزود من البيور لما ال ATP يكون عالي معناته لازم نعمل بالانس، لازم نزود من السينثيسيس اوف بيرميدين. So just logically thinking يعني هذا اللي بيصير in our bodies, in our cells. أي سؤال؟ أوكي. نكمل. نحكي على reversible covalent modification اللي هو إيش؟ basically عندي أنا الإنزيم، كل اللي بنعمله إنه نضيف a group to the enzyme, changing the structure بحيث إنه يصير more active أو less active. And it's reversible. يعني حط جروب شيل جروب. So it's a quick process. So the advantage again إنه it's simple. All you do is just add a group. الشغلة الثانية إنه it is rapid. The reaction of adding a group or removing it takes nothing. Really quick enzymatic activity. واحدة من أهم الميكانيزمز اللي هي reversible covalent modification اللي هي phosphorylation اللي هي basically ايش؟ addition of a phosphate group to a protein. هذا phosphate group is added to certain amino acids. يعني 3 amino acids that can be phosphorylated. هما التيروسين والسيرين والستروجينين. Correct. What's common between the 3 of them? Tyrosine, serine, threonine. Hydroxyl groups, yes. They all have hydroxyl groups. So, the addition of phosphate بتصير على the hydroxyl group of these enzymes. مين اللي بيعمل phosphorylation? Enzymes known as kinases. حكيت عنهم قبل هيك. They belong to a class of enzymes known as the 6 classes. Transferases. بالضبط. That's what they do. They transfer a phosphate group من molecules اللي هو ATP usually to a protein. Okay. And these phosphate groups are removed quickly, although enzymatically, by enzymes known as phosphatases. Well, phosphatases belong to which class of enzymes? Tذكروا. Saccharidases, lipases, proteases, peptidases, esterases. ايش؟ hydrogenases? No. يعني قربتي بس لخبطت الدنيا. Yes. Lyases? No. طيب. Hydrolases. بمعنى ايش؟ مميز. ياخذوا الماي يحطوه على المولكيول يكسروا المولكيول. So what phosphatases do that they use water to remove a phosphate group. هلا السؤال هو does phosphorylation activate an enzyme or protein? Not necessarily true.
ممكن الفوسفات جروب، ممكن الفوسفوريليشن يعمل اكتيفيشن، وممكن يعمل inactivation. It depends on the enzyme وهذا راح نشوف example. طب ليش الفوسفوريليشن why is it an effective mechanism for activating enzymes? For a number of reasons. احنا الفوسفات اول شيء is rapid. هذا حكينا عنه. So adding a phosphate, removing a phosphate is very quick. It's enzymatic reaction, so it's really quick. هاي واحدة. الشغلة الثانية إن الفوسفات جروب تحتوي على a lot of negative charges. 2 negative charges يعني كثير. So when you add a phosphate group انتوا عمالكم بتأثروا على الانفايرمنت، على الامينو اسيدز، the surrounding amino acids. راح يصير في عندي repulsion او راح يصير عندي attraction، راح يصير عندي electrostatic interactions او راح يصير في عندي hydrogen bonds as a result of having these negative charges. فالإفكت راح يكون كبير. كإكزامبل أنا حكيت لكم على الهيموجلوبين، قلت لكم بس a change in the heme structure إنه تغير من الدوم لأنه صار فلات. نحكي على تغير صار 0.4 أنستروم which is nothing. غير من الستراكشر تبع البروتين كلياته. فما بالكم لما تحطوا انتوا النيجاتيف تشارجز على البروتين itself. شغله مهمه حكينا عن الرابد وهيدروجينيك الكتروستاتيك، كمان شغله انه في شغله بالميتابوليزم كثير مهمه وبالسيجنالينج، يعني لما نبعث سيجنال كثير مهمه اللي هي الامبليفايد افكت. شو يعني؟ عادة انت لما نبعث سيجنال لجوا السيل ما بصير من مولكيول لمولكيول لمولكيول. انا ما عندي one messenger. بيصير في activation ل a single enzyme. Let's imagine صار في activation ل single enzyme. هذا الانزيم راح يشتغل على 1000 substrates. It's quick, right? فلو صار عندي activation ل kinase راح يعمل phosphorylation ل 1000 enzymes ثانية حيصير لها activation أو inhibition. كل واحد من هذول ال1000 راح يعمل phosphorylation لكمان 1000. صار 1000 ضرب 1000. يبقى a single molecule can activate eventually at least 1 million enzymes. وكل واحد حيشتغل على substrate ضربه 1000. خلينا نحكي بضرب ب 1000. نحكي على 1 billion بس من a single activation of a single molecule. Okay? ناخذ example على protein that is regulated by phosphorylation. An enzyme known as glycogen phosphorylase. Glycogen phosphorylase. Metabolism. حكينا glucose لglucose 6 phosphate. صحيح؟ الميتابوليزم. glucose 6 phosphate خليه تبدا تفكر انا ايش بدي اعمل بالليفر؟ انا ايش بعمل على glucose 6 phosphate؟ انتج طاقه ولا اخزنه؟ بدنا نخزنه، فبنخزن الجلوكوز 6 فوسفيت على جلايكوجين. هلا اجت سيجنال للليفر انه التيشوز المسلز بدها انرجي، ببعث لهم شويه جلوكوز. هلا بده يشيل الجلوكوز عن الجلايكوجين. كيف بده يشيله؟ عن طريق هذا الانزيم جلايكوجين فوسفوريليز. اللي بيعمله بياخذ الفوسفيت وضربها على الجلايكوجين، بشيل الجلوكوز مولكيول من الجلايكوجين على شكل جلوكوز 1 فوسفيت اللي بعدين بتحول لجلوكوز 6 فوسفيت. والجلوكوز 6 فوسفيت خلص الليفر بتصرف فيها، بشيل الفوسفيت بحول الجلوكوز بطلع برا وبروح على التيشوز الثانيه. يبقى احنا ايش عملنا؟ اول رياكشن هو المهم انه نشيل الجلوكوز in the form of glucose 1 phosphate عن طريق جلايكوجين فوسفوريليز. هلا هذا الانزيم شويه الستراكشر تبعه معقد لانه it exists in two forms بنسميهم phosphorylase A وphosphorylase B. ال A وال B، ال A بكون mainly بال R state، ال B بكون mainly بال T state. ال R state هو الactive form، ال B state اللي هو اللي بتكون اكثر بال T state هي بال inactive form. ال A وال B ممكن يصير لهم phosphorylation، فانا عندي in reality 4 forms. عندي
phosphorylated, وعندي A that is not phosphorylated, عندي B that is phosphorylated, وعندي B that is not phosphorylated. عندي أنا 4 bonds. طب إيش هو الإفكت مع الفوسفيت؟ الفوسفيت when it's added, it mainly keeps the enzyme in the R state, in the A form. يعني بحب اعمل شيفت بخليه بالA form. لما يكون هذا البي هون التي ستيت هي البي وهي الA فوق الR state، هذول الR state. طيب؟ فبصير في سويتش ما بين الR state والT state. هلا البي ممكن يكون T state وممكن يكون R state، والA ممكن يكون نفس الشيء بالR state وممكن يكون بالT state. الفوسفوريليشن ممكن هذا يصير له فوسفوريليشن وممكن هذا يصير له فوسفوريليشن، لكن إذا صار في فوسفوريليشن للإنزيم بكون mainly بالA form يعني الأكتيف form عن والبي mainly بكون لما يكون unphosphorylated بكون mainly بالT state. يبقى الفوسفوريليشن favors إنه البروتين إنه الإنزيم يصير بالR state. ماشي؟ يبقى بالactive state. So this is the effect of phosphorylation. هلا عشان نخلي الموضوع شوي معقد أكثر، sorry about that. برضه هذول الإنزيمز الإنزيم هذا ال A وال B phosphorylase برضه بيصير له activation أو بيصير له regulation عن طريق الانرجي تشارج. ايش يعني energy charge؟ What we mean by that هي الريشيو ما بين ال ATP وال AMP بالسيل. هذه معناتها الانرجي تشارج. الريشيو ما بين ال ATP وال AMP. فلما يكون ال ATP عالي فبتتوقع logically ما في داعي انه احنا نكسر الجلايكوجين. لما يكون ال AMP عالي معناته الخلية ما عندها enough energy، معناته لازم احنا نعمل activation للإنزيم. بس حيصير في activation برضه عن طريق ال AMP وال ATP. هلا لما يكون ال AMP عالي it favors the R state. تعمل shift من ال T state لل R state. ولما يكون ال ATP عالي يحول ال R state لل T state. يبقى عندنا two modes of regulation. عندنا ال phosphorylation وعندنا ال energy charge. ال phosphorylation basically it allows the molecule إذا كان when the molecule is phosphorylated زي ما حكيت بصير في shift أكثر للمولكيول إنه يكون بال A state لما يكون phosphorylated. لما يكون dephosphorylated بكون أكثر بال D state. وال B enzyme بفضل إنه يكون بال D state بال inactive state، ولما يكون بال A state بفضل إنه يكون بال R state. يبقى هذه أول واحدة. ثاني mode of regulation اللي هو ال energy charge. لما يكون عندي AMP عالي it favors the R state، ولما يكون ال ATP عالي it favors the T state اللي هي ال inactive form. فعندي two modes of regulation بهذا الإنزيم. طيب شو بيعمل ال ATP وال AMP؟ large molecule لما يرتبطوا different than phosphorylation بغيروا من الستراكشر تبع البروتين ككل. شوي complex لكن روحوا هيك على البيت اقرأوهم استوعبوهم and you will get it إن شاء الله. هلا في other modifications that can take place with enzymes in general. بس you just need to know the names. Adenylation اللي هي addition of AMP ATP زي ما حكينا على الphosphorylase. Uridylation اللي هي addition of UMP to the protein أو usually UDP. وفي عندنا ADP ribosylation, addition of a large molecule to the enzyme. طبعا you can imagine ايش الإفكت راح يكون. Methylation و acetylation very quick. راح ندرسهم أكثر بالمولكيولر بيولوجي، الإفكت تبع الميثيليشن والأسيتيليشن على الدي ان اي والجين اكسبريشن.
basically addition of methyl group وبعدين بتشيل الميثيل group أو addition of acetyl group وبتشيل الأسيتيل group. So just know the names. ماشي؟ هذا بالنسبة لنا example على الفوسفوريليشن. نيجي على نحكي عن الريجوليشن modulators. في شيء اسمه phosphorylation cascade. cascade ايش يعني؟ انه في عندي خطوات، واحد بعدين اثنين بعدين ثلاثة. يعني انه رسالة عمالة بتنبعث من molecule A ل B، من B ل C، من C ل D and so on. هذه cascade. اوكي؟ في تتابع عماله بيصير عندي بالخلية. ناخذ example على phosphorylation cascade اللي هي بالميتابوليزم. برضه نحن راح نحكي عن الجلايكوجين فوسفوريليز. هلا الاشياء بالميتابوليزم metabolic regulation مربوطه هيك مع بعض. مثلا it doesn't make sense انه الخليه تعمل synthesis the molecule و degradation the molecule at the same time. لازم يصير في نوع من الريجوليشن انه يا هذا on يا هذا on. واذا هذا on هذا لازم يكون off. واذا هذا on هذا لازم يكون off. هيك لازم يصير في عندي ريجوليشن والا بتصير خربطه، اتس ميس، فوضى بتصير بالخليه. لما يصير عندي الرياكشن تبع الفايت اور فلايت تبع الادرينالين، شفنا اسد ايش بدنا نعمل؟ واحد بده يهرب، واحد زيي بده يصارع الاسد، هذا شغله. اوكي؟ هلا صار في ادرينالين بالجسم اللي هو الابنفرين. الابنفرين ايش بيعمل؟ الابنفرين بيحفز الخلايا تبعت المسلز to produce ATP عشان نستخدم هذا ATP طاقة. اوكي؟ طيب كيف بده يحفز الجنريشن اوف ATP؟ انه يعمل activation للانزيمز اللي بتعمل oxidation للجلوكوز عشان يصير في ATP production. simple. نفس الشيء هرمون ثاني اسمه الجلوكاجون اللي هو الجسم بيفرزه لما نكون جوعانين. البنكرياس بيفرز الجلوكاجون بيشتغل زي الابنفرين بحفز السيلز انه يعني انه على اوكسيديشن بيسكلي اوكسيديشن عشان تو جنريت انرجي. اوكي. طب هذول الاثنين بيجوا على السيل they bind to a receptor على السيل سيرفيس بصير في اكتيفيشن لجوا السيل. بصير في اكتيفيشن لانزيم اسمه بروتين كاينيز A PKA. هذا اللي عنده المفتاح. ايش بيعمل؟ It's a kinase. So what it does is it phosphorylates. بيعمل phosphorylation لانزيم هذا الموجود فوق اسمه glycogen synthase. لما يصير في phosphorylation للسينثيز بصير له inactivation. سكر. من الاسم شو بيعمل الجلايكوجين سينثيز؟ هو اللي بيعمل سينثيسيس للجلايكوجين. احنا بوضع انه ما بدنا نعمل سينثيسيس للجلايكوجين، احنا بدنا نعمل بريك داون للجلايكوجين عشان ناخذ الجلوكوز عشان نحرقه عشان نطلع طاقه. فالبروتين كاينيز A بيعمل فوسفوريليشن للسينثيز وبيحكي enough glycogen synthesis ما في داعي فبيعمل inactivation. بيعمل inactivation by phosphorylation. At the same time بيعمل phosphorylation عشان انزيم ثاني عشان eventually يعمل activation للفوسفوريليز اللي حكيت عنه قبل شوي اللي بيشيل الجلوكوز عن الجلايكوجين. ماشي؟ طب كيف اعمل phosphorylation لهذا؟ indirectly. هذاك اللي فوق direct phosphorylation. هذا indirect. هذا كيف؟ البروتين كاينيز A بيعمل phosphorylation لكاينيز. اسمه phosphorylase kinase. يعني ايش؟ يعني هذا الكاينيز اللي بيعمل phosphorylation للفوسفورايليز. طيب؟ فبيعمل phosphorylation للكاينيز بيعمل له activation. وهذا الكاينيز بيشتغل على الفوسفورايليز فبيحول البي بيعمل سويتش، البي بيحوله للA، والA حكيت انه it favors ايش؟ الR state. فكأنه احنا حولنا عملنا اكتيفيشن لهذا الانزيم باي فوسفوريليشن انه صار بالR state.
طيب لما هذا يصير له اكتيفيشن ايش راح يعمل؟ راح يبدا يشيل الجلوكوز عن الجلايكوجين، والجلوكوز بدخل بالميتابوليك باثويز بيصير له اوكسيديشن عشان نعمل اي تي بي. منيح؟ فالاساس بروتين كاينيز A هذا المولكيول الكبير ما بيعمل فاسفوريليشن بس لهدول، هذا بيشتغل على كثير، عنده كثير سبستريتس، عنده كثير انزيمز وبروتينز بيشتغل عليهم. فالايفكت تبعه كبير. ماشي؟ كويس؟ طب نيجي على البروتين كاينيز A. كيف بيصير له activation؟ It binds to cyclic AMP. cyclic AMP متاخذ من ال AMP، هو كان ATP وبعدين تحول ل AMP، بس الاستراكشر تبعه مختلف. cyclic AMP له استراكشر معين. هذا الcyclic AMP بيرتبط على البروتين كاينيز A and once it binds to it بيعمل له activation. طيب؟ اوكي. انا حطيت صورة غلط. ما علينا. cyclic AMP binds to the protein kinase A بيعمل modification له بحيث انه يصير active على البروتين كاينيز A. فهذا الموديفاير الاكتيفيتر اذا هو cyclic AMP. هلا طب شو بيعمل السايكليك AMP؟ الايفكت تبعه كثير كبير. ما بيغير ما بيعمل simple change بالستراكشر تبع بروتين كاينيز A. بروتين كاينيز A is a tetramer مكون من 4 subunits. هدول ال 4 subunits تنتين منهم regulatory subunits وتنتين منهم catalytic subunits. زي مركبة الفضاء، مركبة فضائية طلعوها على الفضاء. أول ما طلعت على الفضاء إيش عملت؟ انفصلت جزء عن جزء، وهذا الجزء الثاني صار ينطلق، صار يروح يبعد. هذا كان الحامل. نفس الشيء هذول الريجوليتيف سبيونتس بيمسكوا بالكاتاليتيك سبيونتس وبيعملوا لهم inactivation. What happens لما يجي السايكليك AMP when it binds to the regulatory subunit بيفلتوا عن الكاتاليتيك سبيونتس، فالكاتاليتيك سبيونتس صاروا active. صاروا هذول بيقدروا يعملوا phosphorylation. طيب؟ فبيعملوا phosphorylation لا السيلفيز بيوقفوا السينثيسيس وبيعملوا phosphorylation لهذا الكاينيز اللي بيعمل phosphorylation. هذا الفوسفوريليز عشان يعمل ايش؟ glycogen degradation. Okay? The protein kinase A is an example of a modifier, is an example of an enzyme that is modified, still a large modification, significant modification عن طريق السايكليك A. راح احكي هلا على البروتينز مش انزيمز، بس البروتينز بيصير لهم موديفيكيشن وبيأثروا على انزيمز. راح احكي على two types of these proteins. واحد منهم او one class of proteins اسمهم G proteins. G proteins سموهم G proteins لانه بيصير لهم regulation by GTP. بسموهم G proteins. الجي بروتينز عندنا نوعين. النوع اللي راح احكي عنه هلا اول هم بسموهم large G proteins او large trimeric G proteins لانهم مكونين من 3 subunits، فعشان هيك هم trimeric. ال 3 subunits هم الفا وبيتا وجاما. again هذول مو enzymes proteins. alpha وبيتا وجاما. And these proteins, by the way, هذول G proteins are really significant لأنه هم أول شيء بيأثروا على كثير functions للسيلز عندنا بالسيستم تبعنا. الفيجن بيعتمد على G proteins، التيست على G proteins، السميل على G proteins، الريجوليشن تبعت السيلز in our body G proteins. They cause cancer or they prevent cancer. السمع تبعنا G proteins. 30% من الأدوية اللي موجودة في الماركت هي عبارة عن أدوية that target G proteins. But they are significant proteins, and there are so many types of these proteins. معنا
يبقى هذول الجي بروتينز في مكونين من 3 سبيونتس alpha, beta, gamma, and they are regulated by GTP. الالفا هي الاكتف سبيونت، البيتا والجاما انهبيتوري، فلما يرتبطوا مع الالفا بيعملوا له انهبيشن، بيمسكوه ما بيخلوه يتحرك، بيكونوا موجودين على السيل سيرفيس جوا السيل. صار في سيجنال، السيجنال وصلت للجي بروتين. الالفا بكون مربوط مع البيتا والجاما لانه معاه associated with the alpha GDP الداي فوسفيت. لما يخبطوا الريسبتور اللي بوصل السيجنال انخبط، الجي دي بي الداي فوسفيت بتنفصل بتوقع، بيجي بركب بدالها جي تي بي التراي فوسفيت. هذه الفوسفيت الاضافيه اللي صارت اللي اجت على البروتين غيرت من الاستراكشر تبعت الالفا، فانفصلت عن البيتا والجاما، والالفا صارت لحال، صارت اكتف، بتتحرك على السيل سيرفيس بسرعه اوكي، بتشعبط هيك بتمشي تخبط بانزيم وبتعمل له اكتيفيشن. خلص هيك وصلت السيجنال. ايش بصير بعدين؟ لازم السيجنال لازم انها تنتهي، لازم يصير لها ترمينيشن. يعني انا لما اشوف، انتوا لما كلنا نشوف ونشوف حدا عمال يتحرك، نشوف كل حركه هو عمال بيعملها. ليش؟ لانه السيجنال صار لها inactivation واكتيفيشن، inactivation activation سريع كثير، فعشان هيك احنا بنشوف الحركه متواصله. والا لو صار اكتيفيشن وبعدين بعد ثانيتين ثلاثه صار في ترمينيشن وبعدين كمان اكتيفيشن، ايش بشوف؟ زي الافلام القديمه اللي هي واحد بيكون هون بعد ثانيتين صار هون، انا ما شفتوش بتحرك، شفت الصوره متقطعه، فلازم يصير في ترمينيشن. طيب كيف بصير في ترمينيشن؟ عن طريق الهيدروليسيس. الجي تي بي بصير له هيدروليسيس وهو مركب، بنشيل واحده من الفوسفيت صار داي فوسفيت، لما يصير داي فوسفيت بربط مع البيتا الجاما، خلص انتهت السيجنال. اذا عباره عن سايكل بيسكلي، الداي فوسفيت بنشال بصير اكسشينج بنحط عليه التراي فوسفيت، انفصل عن البيتا والجاما بعد السيجنال، بعدين هيدروليسيس التراي فوسفيت، شلنا فوسفيت صار جي دي بي داي فوسفيت وربط مع البيتا الجاما، انتهت السيجنال. فهذول هم هيك بيشتغلوا الجي بروتينز. نعم موجوده بالسيلز، في انواع كثير منها. اوكي في كثير انواع، بنسوها بعدين. هذه السلايد نسوها هلا ما لها داعي. حكيت انه في نوعين من الجي بروتينز، اللارج ترايميريك اللي فيهم الفا بيتا جاما، وفي عندي مونوميريك مكونين من سنجل سب يونت لكن معاها يا تراي فوسفيت جي تي بي او داي فوسفيت اللي هو الجي تي بي. نفس الفكره، لما يكون معاهم جي تي بي بيكونوا اكتف. طيب بصير هيدروليسيس، صاروا جي دي بي صاروا اناكتف، صار اكسشينج شلنا الجي دي بي وحطينا بداله جي دي بي صاروا اكتف. اذا عباره عن سايكل نفس الشيء اكسبت انه هذول مونوميريك. طب كيف بصير في اكسشينج وكيف بصير في هيدروليسيس؟ في عندي بروتينز بتعمل هذا الحكي او بتعمل عمليه الاكسشينج والهيدروليسيس، بتحفز الاكسشينج والهيدروليسيس. مثلا عندي هذول جي تي بي اس اكتيفيتنج بروتينز، يعني بيعملوا اكتيفيشن للانزيماتيك اكتيفيتي اللي اسمها جي تي بي اس، وعندي الجي اي افس اللي هم الجي تي بي او البولينيوكليوتايد اكسشينج فاكتورز، بيحفزوا انه الداي فوسفيت ينفصل ويجي بداله التراي فوسفيت، وعندي الجي دي بي ديسوشيشن انهبيتورز، هذول برضه انهم افكتيف. نعم